మన భారతదేశంలో ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ అయినప్పుడు చాలా క్రౌడ్ అనేది చాలా ఉంటుంది. ఆ క్రౌడ్లో మనకి మామూలుగా ఈ చెత్త చెదారం అనేది చాలా కూడా పేరుకుపోయే అవకాశాలు చాలా ఉంటుంది. అలాంటి పేరుకుపోయిన చెత్తనంతా కూడా తీసేయడానికి ఒక వాలంటీర్ సంస్థ అనేది మనకి ఇక్కడ సైనిక్పూర్లో వాలంటీర్ సంస్థ ఫేకోమత్ అనేది ఒక వాలంటీర్ సంస్థ దీనిపైన ఈ చెత్తపైన పోరాటం అనేది యాంటీ లిటర్ ప్రోగ్రామ్ కింద వాళ్ళు చెత్తపైన పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ విశేషాలను మనకు తెలియజేయడానికి కాప్రా లేక్ దగ్గర ఉన్న ఫేకోమత్ టీం మనతో ఉన్నారు. వారితో అడిగి తెలుసుకుందాం. మేడం నమస్కార్. मैडम बोलिए, ये जो फेकोमत जो एंटी लिटर प्रोग्राम है ये कैसे चल रहा है आप? ये हम लोग का लगभग 7-8 साल हो गया ये चालू होकर के. ये हमारा मेन 3 उद्देश्य है. एक तो कि लिटरिंग यानी कि यहाँ वहाँ कचरा फेंकने का लोगों को जो आदत है, स्पेशली एजुकेटेड यूथ, तो उसको हम लोग एजुकेट करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं. तो उनको ये बोलते हैं कि आप फेंको मत इधर उधर कचरा, क्योंकि वो लोग हर जगह घूमते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और वो पूरा अपना जो बर्थडे पार्टी करते हैं और पूरा फेंक के आ जाते हैं. ఇంతవరకు మీరు ఇంత ఫేకోమత్ కార్యక్రమంలో చాలా చేసి ఉంటారు. ఇప్పటివరకు మీ మాట విని ఎవరైనా ఆచరించిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవరైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? చాలా మంది ఉన్నారు. ఎవరెవరికి మేము చేశాము ఇది సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ ఇది కరెక్ట్ అయిపోయింది. కానీ जो रेट से ये बढ़ रहा है उतना रेट को हम उसको नहीं मीट अप कर पा रहे हैं. तो हमको और लोग चाहिए. तो हमको है कि हम जिसको अभी हम क्या कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं फेंको मत, उसी को बोल रहे हैं फेंकने भी मत दो, तो वो स्प्रेड जल्दी होगा. आप तो हाउस वाइफ है, आपका ये घर वाले आपको मदद कर रहे हैं क्या ये ऐसा वॉलंटियर प्रोग्राम करने के लिए? एक्चुअली हम लोग कुछ लोग हाउस वाइफ है, कुछ लोग बाकी भी काम करते हैं. सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कचरा देखना. और जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास टाइम है, जो कर सकता है, उसको वो अगर नहीं कर रहा है तो इससे बड़ी आपको क्या फायदा हो रहा है ये एंटी लिटर प्रोग्राम चलाने से? अच्छा, फायदा ये हो रहा है हमारे को कि हम जैसे हम लोग देखते हैं बड़े जब साहब लोग जाते हैं, मिनिस्टर लोग जाते हैं, तो पूरा रास्ता साफ सुथरा होता है, अच्छा डेकोरेशन होता है. हमको भी चाहिए कि हम भी घूमे, तो हमको भी वैसा डेकोरेटेड रोड से जाना है. हमको ये गंदे रास्ते से जाना पड़ रहा है. जो మనం కంపేర్ చేసుకుంటే బయట ఇప్పుడు అమెరికానే కానీ ఏదైనా ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్తే అక్కడ రోడ్స్ అన్ని నీట్గా ఉంటాయి. భారతదేశంలో అది ఎందుకు సాధ్యం అవ్వట్లేదు? ఇక్కడ ఒకతో ఒక నేర్చుకుంటాడు అంటే एक कर रहा है तो दूसरे लोग भी उसको देख करके सीख रहे हैं. तो बाहर वाले देश में तो किसी को भी आदत नहीं है, लेकिन इतनी मतलब भारत का इतना बदनाम है कि जब हम लोग बाहर फॉरेन कंट्री में गए तो हिंदी में तेलुगु में ऐसा लिख के रहता है यहाँ कचरा फेंकना मना है. तो इतना शर्म लगता है हमारे को. तो इसलिए हमको, क्योंकि ये सेल्फ जिसको बोलते हैं ना, खुद को हम लोग खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. इसको कचरा फेंकने से ना तो हमको कुछ मिल रहा है, ना हमको कोई अवार्ड मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है. तो हम कर रहे हैं क्यों? ఇక్కడ కాప్రా లేక్ దగ్గర వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు? ఈ గణేష్ ఇమర్షన్కి వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు మీరు? Okay, the Ganesh immersion to chala we don't want to spoil their mood, so we don't do much at the time of Ganesh immersion, but the rest of the year क्या होता है कि यहाँ पर निर्माल्य निमज्जन करने के लिए आते हैं. पूजा रूम में जो भी होता है बचा हुआ निर्माल्य इधर डालते हैं. लेकिन जब यहाँ डालते हैं तो उसके साथ पूरा प्लास्टिक पैकेज भी आता है. अगरबत्ती का पैकेट, कपूर का पैकेट, ये पैकेट, आ पैकेट, पसपू पैकेट, ये अन्नी पैकेट అంటే फूवू తర్వాత ये थोड़ा रहता है, लेकिन प्लास्टिक ही बहुत ज़्यादा रहता है. तो हम लोग उनको यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है एक कंपोस्टिंग पूजा, इसका कंपोस्टिंग का हमने स्टार्ट किया है. और जो पूजा का जो पुराना पाता దేవుడు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవి ఉన్ని అది మేము కలెక్ట్ చేస్తాను. ఒక ట్రస్ట్ ఉంది, వాళ్ళు సరిగా వాళ్ళు హోమం చేస్తారు. తర్వాత ప్లాస్టిక్ సెపరేట్ గా చేసి మేము రీసైక్లింగ్ కి గవర్నమెంట్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు మీకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అట్లా సపోర్ట్ ఏం కాదు, కానీ వీ వాంట్ దట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి అ వెరీ థాట్ఫుల్ ప్రోటోకాల్ మేడ్ for how to dispose the nirmalyam. So there has to be a protocol, and that protocol has to come through the religious heads. That is what is our demand. మేడం, మామూలుగా మీరు ఇంత ఏజ్లో కూడా ఈ ఫేకోమత్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు కూడా చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు. దీంట్లో మీకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి? తర్వాత మీరు ఎంతమందిని ఎడ్యుకేట్ చేశారు ఇక్కడ? నాకు ఈ చెత్త చూస్తే చాలా అసహ్యం అనిపిస్తుంది. నాకైతే భోజనం కూడా చేయబుద్ధి అవద్దు. ఇది ఎప్పుడు ఎలాగ ఇరాడికేట్ చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు. అందుకనేసి నేను మేధా మేడంతో జాయిన్ అయ్యి నాకు లాభం లేకున్నా నాకు క్లీన్ ఎన్వైరన్మెంట్ కావాలా, క్లీన్ సరౌండింగ్ కావాలా. ఈ ఏజ్లో ఇంత సీనియర్ సిటిజన్ ఏజ్లో అందరు ఇంట్లో కూడా అంటారు ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా అనేసి, మీరు ఇంత క్రౌడ్లో కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ?
నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇప్పటి నుండి చెప్తేనే వాళ్ళకి పెద్దగా అయ్యి వాళ్ళకి ఒక శుభ్రం అనేది తెలుస్తుంది. ఇంకా స్వచ్ఛ భారత్ మనము పెట్టుకోవాలంటే ఈ విధంగానే మనం స్టార్ట్ చేసి మీరు సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఈ ఒక కాపరా లేక్ దగ్గర వచ్చి ఎవ్రీ సండే మీరు ఇక్కడ యాంటీ లిటర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చెత్త అంతా క్లీన్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ గణేష్ నిమజ్జనం టైంలో వచ్చి అందరు పబ్లిక్ ఇలా వేస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? నాకైతే చాలా గలీజ్ అనిపిస్తుంది, కానీ చెప్తున్నాను అందరికీ, మీరు అది దొప్పలు ఉంటుంది కదా ప్రసాదం తినేసి బయటికి వేస్తున్నారు. నిన్న ఎందుకమ్మా కొద్దిగా ఒక స్టెప్ పెట్టి అక్కడ చెత్త డబ్బా ఉంది దాంట్లో వేయండి, మీరు అక్కడక్కడ పడియొద్దు. మీరు ఇంత సీనియర్ సిటిజన్, మీరు చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అనేది చూస్తున్నారు. ప్రజలు ఎందుకు మారట్లేదు? చెత్తను అనేది రోడ్డు పైన ఇస్తున్నారు, అది ఇంట్లోనైతే బాగా చూసుకుంటారు, బయటకు వచ్చేసరికి ఇలా ప్రవర్తన ఎందుకు ఉందంటారు? అది ఏమవుతుందంటే మన ఇళ్ళలోనే మనం తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి నేర్పియాలి. అది కాకుండా మనం ఫైన్స్ వేయట్లేము. ఫారిన్ కంట్రీస్లో మీరు కొద్ది కూడా ఏదైనా చెత్త ఎక్కడైనా వేసినా కానీ వాళ్ళని ఫైన్ చేస్తారు. అది పిల్లలు కూడా వింటారు వాళ్ళ మామూలుగా. మనం జిహెచ్ఎంసీ బోర్డ్స్ కూడా చూస్తాం, డోంట్ లిటర్, ఇక్కడ చెత్త వేయరాదు, వేస్తే 500 ఫైన్ అనేసి ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నారు కదా మేడం. అది ఇప్పుడు అది ఎవరికి అది సీసీటీవీ కెమెరాలో వాళ్ళు దొరుకుతూనే వేయాలి, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు ఎవరు ఉండరు, ఆ సమయానికి ఎవరు ఉండరు వేసినప్పుడు. అప్పుడు ఎవరికి తెలియదు కూడా ఎవరు వేస్తున్నారని. ఈ యొక్క ఫేకోమత్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నారు? 8 years అయింది మేము చేసి. స్టార్ట్ చేసాం స్కూల్స్ నుండి, మళ్ళీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కూడా వెళ్ళి చాలా అందరికీ సెన్సిటైజ్ చేసాము. ప్రెజెంటేషన్స్ ఇస్తారు తను మేధా మేడం మంచిగా అందరికి టీవీ పెట్టి. ఇంకా బస్లో మేము టూరిస్ట్ బస్లో పోయేసి ఆ బస్ కండక్టర్స్కి డ్రైవర్స్ కూడా చెప్తాము, బస్లో మీరు చెత్త డబ్బా పెట్టండి, ఎవరైనా చిప్స్ ప్యాకెట్లు అవి ఇవి వేస్తారు కదా బస్లో వేయకుండా ఆ డబ్బాలో వేయమని. చెత్త అంతా తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు మేడం? మీరు చెత్త వేయద్దు, రోడ్ల పైన చెత్త వేయద్దు అనేది చెత్త పైన పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గర వేస్తే కూడా డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గర ఉన్న ప్రజలకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, దానిపైన మీ పోరాటం ఏమి ఉండబోతుంది? మేమేమంటున్నామంటే వీళ్ళందరూ గ్రీన్ చెత్త అనేసి వేరే చెత్త పొడి చెత్త అనేసి మారుస్తున్నారు, కానీ మళ్ళీ చెత్త డబ్బాలో వాళ్ళు సరిగ్గా వేయట్లేరు, అంత కల్పిస్తున్నారు. అయితే మేము జిహెచ్ఎంసీ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా చెప్పాము ఇలాగా. సరే అని వాళ్ళు ఏం చేశారు, వేరు డబ్బాలు పెట్టేసి వేరు డబ్బాలు వేయిస్తున్నారు. ఆ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ అనేసి పంపిస్తున్నారు. అంటే మన బాధ్యత చూడాలి, మనం ఇళ్ళలోనే చేయాలి. సెపరేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ పంపించి మంచి ఫర్నిచర్, కలర్ఫుల్ ఫర్నిచర్. మీ ఇంట్లో అన్నారా మా మమ్మీ చెత్త పైన పోరాటం ఏంది చీప్గా అనేసి, అలాంటి కమెంట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా మీకు? లేదు, వాళ్ళే ఇంకా పోయి అందరికీ సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నారు. పిల్లలు కూడా చెప్తున్నారు, మా పని మనిషి పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళ స్కూళ్ళల్లో కూడా చెప్తున్నారు పిల్లలకి. తెలియదు 8 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క పోరాటంలో ఉన్నారు, ఈ పోరాటంలో మీరు సాధించింది ఏముందంటే ఏం చెప్తారు? చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. జిహెచ్ఎంసీ సపోర్టింగ్ అస్ లాట్. అండ్ వాళ్ళకి చాలా వాళ్ళకు కూడా సెన్సిటైజ్ అయింది, వాళ్ళకు కూడా తెలిసింది ఈ బాధ్యత మనది, భారతదేశం బాధ్యత మనది అని కాదు, అందరి బాధ్యతలు. మనం క్లీన్ సిటీ పెడితే మనకి మంచిది, రోగాలు రాకుండా. ఈ చేపలు అదంతా నీళ్ళలో సముద్రంలో వెళ్ళిపోతుంది ప్లాస్టిక్స్, అది తినేసి అది చనిపోవడము మంచిగా అనిపించట్లేదు కదా. అందుకని మేమేమన్నాము, కచ్చరా డబ్బాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడితే మంచిగా ఉంటుంది, చిన్నది వేయమని షాప్స్లలో ఈ ఫైన్స్ వేయిస్తున్నాం షాప్స్లలో. రాబోయే రోజులలో ఫేకోమత్ టీం అంతా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతుంది మేడం? ఇదే ఇంకా చాలా మటుకి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే అవుతుంది ప్రతి సండే రోజు. అయిన తర్వాత మేము ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి, ఇంకా ఎన్ఎఫ్సికి, ఇంకా చాలా మంది కాలేజెస్కి వెళ్ళి చెప్తున్నాము. తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే ఫెస్టివల్ బతుకమ్మ, తెలంగాణలో మెయిన్ ఫెస్టివల్ బతుకమ్మ, తర్వాత దసరా నవరాత్రి, దాంట్లో కూడా ఈ లిటర్ అనేది చాలా ఉంటుంది. దానికి మీ ప్లానింగ్ ఏంటండి? మేము ఏం చేస్తున్నామంటే షాప్కి పూజ సామాన్ దగ్గర పోయేసి చెప్తున్నాము, మీరు ప్యాకెట్లు అమ్మొద్దు, ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లు, కుంకుమ, పసుపు, ఆ వక్కలు అదంతా అమ్మొద్దు, మీరు లూజ్గా అమ్మండి. లూజ్గా అమ్మితే వాళ్ళు లూజ్గా తీసుకుంటారు. అప్పుడు ఆ చెత్త, చిన్న చెత్త చాలా కష్టం మనం ఇరాడికేట్ చేయడం. అది మీరు తప్పితే, అది చేయకపోతే మనకి చెత్త ఉండదు. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కంపోస్టింగ్ చేస్తున్నాం, ఫ్లవర్స్ అయితే కంపోస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక చెత్త డబ్బా ఉంది 2, దాంట్లో ఆ ఫ్లవర్స్ అదంతా వేరుగా వేస్తున్నాము, ప్లాస్టిక్స్ వేరుగా వేస్తున్నాము. ఈ ఫేకోమత్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు కూడా ఉన్నారు, మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకునే వయసులో మీరు వాలంటీర్గా ఈ యొక్క ఫేకోమత్కి చేస్తున్నారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇట్స్ అవర్ యాజ్ ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ప్రతి మానవుడు చేయాల్సిన పని అది, అప్పుడే దాని యొక్క కష్టం తెలుస్తుంది. అంటే మీరు ఆలోచించినట్టు అందరూ ఎందుకు ఆలోచించలేదు అనేసి మీరు అనుకుంటున్నారు? మీరు దాని గురించి మేము పోరాడుతున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు చేయాల్సిన పని ఇది. ప్రతి ఒక్కడు చేస్తే కానీ వాడికి కష్టం ఏంటో తెలియదు, ఎందుకు వేస్తున్నారు, ఏమవుతుంది దాని పరిష్కారం. వేసేవాళ్ళు 1000 మంది, తీసేవాళ్ళు 10 మంది.
మొత్తం క్లీన్ ఎట్లా అవుతుందండి. తర్వాత ఇది మెయిన్ ప్లాస్టిక్ మీద అనేది ఒక పోరాటం అనేది చాలా మంది కూడా చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ ఈ ప్లాస్టిక్ని బ్యాన్ చేసి ఈ సమస్య అనేది పోతుంది కదా. అది ఖచ్చితంగా, కానీ అది అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఇమ్మీడియట్గా అయితే స్టాప్ చేయలేము. ఎందుకంటే 40 మైక్రాన్ 50 మైక్రాన్ ఈ ప్లాస్టిక్ని వాడితే కొంచెం ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అనేసి అంటారు. అది ఎంతవరకు నిజమంటారు? అంటే ఇప్పటివరకు కొంతమంది అవగాహన వచ్చింది, కానీ ఇంకా దే కాంట్ స్టాప్ ఇమ్మీడియట్లీ బికాజ్ ఇట్ విల్ ఎంతోమంది లైవ్లీహుడ్ ఉంది దాని మీద ఆధారపడి. ఇమ్మీడియట్గా స్టాప్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరికి దెబ్బ పడుతుంది. సో దే హ్యావ్ టు గివ్ టైమ్ టు గ్రాడ్యువల్లీ రెడ్యూస్ ద ప్లాస్టిక్. మామూలుగా ఇంత మోడర్న్ జనరేషన్లో ఒక జాబ్కి వెళ్ళి అక్కడ జాబ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా టైర్డ్ అయిపోతారు. అలాంటిది మీరు ఈ టైంలో ఈ వాలంటీర్ స్కీమ్లోకి రావడానికి కారణం ఏంటి? చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాం, చూడండి యాజ్ అ సిటిజన్ వీ నీడ్ టు డూ దట్. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే కరెక్ట్ చేయడానికి. మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎంతమంది మీతో పాటు పనిచేస్తున్నారు? నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అంటే బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ నా ప్రొఫెషన్ ఫోటోగ్రఫీ. సో ఐ డూ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అన్నమాట అంతవరకే. సో వాట్ ఎవర్ కమ్స్ వెల్కమ్. సో వీ వెల్కమ్ ఆల్ ద యూత్ టు కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్. సో దే హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద థింగ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ యాంటీ లిటరింగ్ గురించి. ఎందుకంటే మన స్కూల్లో నేర్పట్లేదు, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు నేర్పడం కాదు, నేర్పుతారు, కానీ పిల్లలు దే ఇగ్నోర్. బట్ దే హ్యావ్ టు సే వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్. ఇప్పుడు చెత్త వేస్తే ఇప్పుడు అందరూ వస్తారు, కాలేజ్లోనే చెత్త వేస్తారు, కాలేజ్లో కూర్చొని సొంత కాలేజ్ని పాడు చేస్తారు. అదే ఇంట్లో చేయమని చేయరు ఎవరు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. ఎక్కడ డ్రింక్స్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతారు, చిప్స్ ప్యాకెట్ తింటారు, పడేస్తారు. సో దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్. మళ్ళీ ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీలో మీరు ఇంత వీళ్ళ మేడం వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫేకోమత్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చి చేస్తున్నారు కదా, మీకు ఎంత ఇలా ఏ విధంగా సహాయపడుతున్నారు వీళ్ళు? ఇప్పుడు మంచిగా సాయం అవుతున్నాం ఆల్రెడీ, మంచిగా సాయం అవుతుంది. అంటే మీరు కూడా ప్రజలకు చెప్తున్నారు ఈ చెత్త అంతా తీసుకొని రావద్దు, ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ వేయదని మీరు చెప్తున్నారు? చెప్తున్నాం సార్, మేము చెత్త ఇట్లా తీసుకురావద్దు, బాక్స్ వేయాలని చెప్తున్నాం సార్. ఎక్కడ పడితే ఎక్కడైనా ఓహో పడేయకు, నేలపైన నీటిపైన పడేయకు, పడకు పడకు చెత్త పడకు, పడకు చెత్త ఇక్కడ పడకు, ఎందుకు ఎందుకు చెత్త ఇక్కడ ఎందుకు, అందమైన చెరువు అందమైన చెరువు ఎంత చెత్త ఎందుకు, అందమైన చెరువు ఎంత చెత్త ఎందుకు, అందమైన చెరువు ఎంత చెత్త ఎందుకు, అందమైన చెరువు ఫేకోమత్ అనే ప్రోగ్రాము చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. ఫేకోమత్ అంటే చెత్త పడేయకండి అనేసి. అలాంటి ఇంత ఏజ్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మనుషులు కూడా, తర్వాత యూత్ కూడా, అందరూ కూడా ఈ ఫేకోమత్ ఆర్గనైజేషన్లో ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళని చూసి కొద్ది మాత్రం మనం నేర్చుకొని ఈ యొక్క చెత్తని పడేయకుండా, రోడ్లపైన పడేయకుండా మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్త పడినట్టయితే రాబోయే రోజుల్లో మనది కూడా ఒక ఫారెన్ కంట్రీ లాగా అయ్యే అవకాశం ఉందనేసి మీరు మాటలు వింటున్నాం. కెమెరా పర్సన్ పవన్తో సంతోష్, విఫర్ న్యూస్.